So, so far we have been discussing about basic IO operations. So yesterday already we have discussed about what actually happens. Yeah, right. So do you remember the operation of this? Yes. Do you remember the operation? What actually happens between IO? Yes. Uh, just a moment. My mouse has struck. Just for a while. Wait for a while. So I'll join again. Just my system was struck. I'll join again. Please wait for 2 minutes. Okay. So far we have discussed about the operation IO operations. So can anybody recall it? So how the operation takes place? So as I have told you, once you give the input, so here you can see a processor and one block is a processor and the other two are data in, data two blocks which are consisting of buffer registers, data in, data out, and along with the data in, I have a flag or control register S in, and the other control or flag register is S out, right? So here the device is input device is keyboard, and of course here the output device is some any display unit. Okay. So as I have told you, how the process takes place is, yes, anybody can recall it. Yes. So what happens? Initially when I give some input, does it directly goes to the display? Of course, I can see in a fraction of seconds, I can see it on the display, but what is the process that will undergo?
Yes. Yes, anybody? Okay. Now let us recall this operation. మీకు నిన్న చెప్పింది అర్థం కాలేదండి, ఎవరు మాట్లాడలేదు. నోబడీ ఈస్ అర్థమైంది మ్యామ్. అర్థమైతే ఎవరు మాట్లాడలేదేంటి? ఓకే, సో ఫస్ట్ so initially when the input is given, so the data will be stored in the buffer register data in, isn't it? డైరెక్ట్ గా ప్రాసెసర్ కి వెళ్ళిపోదండి. ముందు నేను ఇన్పుట్ కీబోర్డ్ ద్వారా ఇచ్చే ఇన్పుట్ ఏదైతే ఉందో అది ఫస్ట్ బఫర్ రిజిస్టర్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి నాకు ప్రాసెసర్ కి వెళ్ళాలి అని అంటే ఇట్ విల్ చెక్ ది స్టేటస్ రిజిస్టర్ ఫ్లాగ్. So this SIN flag, if it is set to 1, if it is in the state 1, right, then meaning ఏంటంటే your processor will read the data from data in అన్నమాట. Okay, so once the data read SIN 1 అయ్యి డేటా ఇన్ నుంచి ప్రాసెసర్ డేటా రీడ్ చేసుకున్న తర్వాత SIN 0కి వెళ్ళిపోతుందండి. Okay, right? So after that the data will be read by the processor or processed by the processor. ఇప్పుడు నేను అవుట్పుట్ కి ఇవ్వాలి, ప్రాసెసర్ నుంచి అవుట్పుట్ కి ఇవ్వాలి. మళ్ళీ ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా అవుట్పుట్ ఆర్ డిస్ప్లేకి వచ్చేదండి. అగైన్ ఇట్ వాస్ గివెన్ టు ద డేటా అవుట్ రిజిస్టర్ and it will check the S out flag status register. So if your S out status register is set to 1, then the meaning of it is that your display is ready to take the data or ready to display the data. Okay, so once your display takes the data, your S out is again set to 0. మళ్ళీ 1 కి సెట్ అయితేనే నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ రీడ్ చేయగలదన్నమాట. ఇది 0లో ఉన్నప్పుడు డేటా అవుట్ నుంచి డేటా తీసుకోదు, అలాగే ఇది 0లో ఉన్నప్పుడు ప్రాసెసర్ డేటా ఇన్ నుంచి డేటా తీసుకోదు. దిస్ ఈస్ ద IO general IO operation that takes place and what we have discussed in the yesterday's class. Now here the same operation is described in a form of instruction. So if you see the instruction, that means it's nothing but you are checking the status of your flag, status flag. What is the state or condition of your status flag, isn't it? So if you see the instruction over here, look at here. So read wait, this is a label. అంటే మనం లూప్ ఎట్లా వాడుకుంటామో read wait అనేది label కింద యూజ్ చేసుకున్నామండి. So leave it for a while. Now the instruction or the statement which was given is branch to read wait if S in equals to 0. అంటే ఒకవేళ నా ఫ్లాగ్ స్టేటస్ ఫ్లాగ్ కనుక 0లో ఉంటే బ్రాంచ్ టు రీడ్ వెయిట్ అంటే ఇక్కడే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతా ఉంటుంది. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినంతసేపు నాకు ఈ లూప్లోనే ఉంటుంది, అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ దగ్గరే ఉంటుందండి. ఈ కండిషన్ ఎప్పుడైతే నాకు ఫాల్స్ అయిందో దెన్ నాకు నెక్స్ట్ ఇచ్చిన డేటా ఏంటండి, ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ డేటా ఇంటూ R1. ఇక్కడ R1 అన్నాను అంటే మామూలు జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్ అయినా కావచ్చు, ప్రాసెసర్ అయినా కావచ్చు, ఆర్ ఎనీ రిజిస్టర్లోకి నేను మూవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద ఆపరేషన్ ఆర్ ఇన్పుట్ ఆపరేషన్ దట్ వాస్ హ్యాపెనింగ్. సో ఇక్కడ నేను ఎట్లా రాసానంటే హౌ ఐఎమ్ చెకింగ్ ద కండిషన్ ఆఫ్ ద స్టేటస్ ఫ్లాగ్, బ్రాంచ్ టు రీడ్ వెయిట్ ఇఫ్ S in equals to 0. So as so far your S in is equals to 0, the same instruction will be executed until and unless this statement becomes false. ఇది S in 0లో ఉన్నంతసేపు ఇది మీ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ కండిషన్ ఇక్కడే ఉంటుందండి. ఎప్పుడైతే నాకు ఈ స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్ అయిందో, స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్ అవ్వడం అంటే S in equals to 1 అయిందో, దెన్ డేటా ఇన్ నుంచి
ఇన్పుట్ డేటా ఇన్లో ఉన్న ఇన్పుట్ వచ్చేసి ఇట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ద ప్రాసెసర్ ఆర్ ఎనీ అదర్ జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్, రైట్. సిమిలర్లీ see the output or write operation. So I'm సేమ్ అది ఇది ఒకటేనండి, జస్ట్ వైస్ వర్సా అవుతుంది. ఇన్పుట్ ఆపరేషన్ వచ్చేసి రిజిస్టర్ బఫర్ రిజిస్టర్ నుండి ప్రాసెసర్ కానీ ఇంకొక రిజిస్టర్ కానీ వెళ్తుంది. అవుట్పుట్ ఆపరేషన్ వచ్చేసి ప్రాసెసర్ నుండి అవుట్పుట్కి డేటా అవుట్కి వెళ్ళాలి. ఓకే, సో లుక్ ఎట్ హియర్. సో రైట్ వెయిట్ బ్రాంచ్ టు రైట్ వెయిట్ ఇఫ్ ఎస్అవుట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. సో మళ్ళీ ఈ స్టేటస్ రిజిస్టర్ 0లో ఉన్నంత సేపు నాకు ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే నాకు ఇది 1 అయిందో అప్పుడు నాకు ప్రాసెస్ రిజిస్టర్లో ఉన్న డేటా వచ్చేసి డేటా అవుట్ రిజిస్టర్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి అది డిస్ప్లేకి ఇస్తుంది అనమాట. So this is the input operation, this is output operation, this is nothing but read and this is a write operation. ఓకే, ఇదేమో మనం ఆల్రెడీ ఉన్న డేటాని కాపీ చేసుకోవడం, ఇది డేటాని అవుట్ సైడ్ డిస్ప్లేకి ఇవ్వడం అనమాట. అందుకని ఇది రీడ్ అండ్ రైట్ ఆపరేషన్ ఆర్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్. సో ఫార్ మనం ఏదైతే ప్రీవియస్గా డిస్కస్ చేసుకున్నామో దాన్నే మనం ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫామ్లో now we have discussed the operation in the form of instruction. So this is clear for you? This is clear for you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. Now let us see. Okay. ఒకసారి జస్ట్ ఆ 2 స్టేట్మెంట్స్ కూడా రాసుకోండి. Okay, now let us see. Right. So here another example of writing the same operation is machine instruction sequence లో అయితే ఎట్లా రాస్తాం అనేది. దానికంటే ముందు here remember one thing, simple instructions like move instructions నేను యూజ్ చేసుకోవచ్చండి. అంటే నేను డేటా రిజిస్టర్ నుంచి డేటా ఇన్ నుంచి ఏదైనా రిజిస్టర్కి మూవ్ చేయాలన్నా లేదా రిజిస్టర్ నుండి డేటా ఇన్కి మూవ్ చేయాలన్నా ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ డేటాకి మనం జనరల్గా మూవ్ అనే నేమ్ యూజ్ చేస్తాం, ఇజంట్ ఇట్, మూవ్ అనే ఇన్స్ట్రక్షన్ యూజ్ చేస్తాం. So I can simply use that move instruction. I can just transfer the data between the registers or between register and the processors. Right now you can see a small statements on the screen or some instructions on the screen, right? So this is another form of writing the same input operation that whatever we have discussed. So here how we were testing the status of the register is here. Look at this: read wait test bit #3 in status. అంటే ఇక్కడ ఇన్ స్టేటస్ అంటే మనం అక్కడ ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్లో స్టేటస్ ఎస్ ఇన్ అని తీసుకున్నామండి, ఇక్కడ దాన్ని ఇన్ స్టేటస్ అని చెప్పి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, అండ్ బ్రాంచ్ ఈక్వల్స్ టు 0, రీడ్ వెయిట్, మూవ్ బైట్ ఆర్ మూవ్, సింప్లీ మూవ్ అని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, మూవ్ బైట్ డేటా ఇన్ కామా R1. సో ఇక్కడ మనకి తెలుసు, ఇక్కడ మనకి అడిషనల్గా యాడ్ అయింది ఏంటి అని అంటే టెస్ట్ బిట్ అని అంటున్నాయి. So what is this test bit instruction is doing? So it will test the state of one bit, a particular bit in status ni test చేస్తున్నాను in that destined location. మీరు ఏ లొకేషన్ అయితే ఇచ్చారో ఆ లొకేషన్లో ఆ పర్టికులర్ బిట్ యొక్క స్టేట్ని టెస్ట్ చేస్తుందండి. సో టెస్ట్ బిట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ టెస్ట్ ది స్టేట్ ఆఫ్ వన్ బిట్ ఇన్ డెస్టినేషన్ location. So here
The bit position is indicated by the first operand. First operand అంటే #3 అండి. ఓకే, అంటే what do you say, at which position is there అనేది డిటర్మిన్ చేసేది #3 అండి. సో ఇఫ్ ద టెస్టెడ్ బిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అనుకుందాం, అంటే బిట్ టెస్టెడ్ బిట్ అంటే ఏంటి, దీంట్లో ఉండే బిట్ అది ఒకవేళ 0 అయింది అనుకోండి, 0 అయినంతసేపు నాకు ఈ లూప్లోనే తిరుగుతూ ఉంటుంది. సేమ్ ప్రీవియస్ ఆపరేషన్ ఎట్లాగో ఇది కూడా అంతే, రైట్. కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే అడిషనల్గా మెషిన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్లో రాసాం, అసెంబ్లింగ్ లాంగ్వేజ్లో కాకుండా మెషిన్ ఇన్స్ట్రక్షన్లో రాసాం. సో టెస్ట్ బిట్ అంటే ఆ పర్టికులర్ రిజిస్టర్లో ఉన్న బిట్ని టెస్ట్ చేస్తుంది. ఒకవేళ పర్టికులర్ డెస్టినేషన్ లొకేషన్లో బిట్ కనుక 0 అయితే నాకు ఇదే లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది. అట్లా కాకుండా ఈ కండిషన్ ఎప్పుడైతే నాకు ఫాల్స్ అయిందో అప్పుడు వాట్ హ్యాపన్స్, మూవ్ బై డేటా ఇన్ కామా R1 అంటే డేటా ఇన్ నుంచి నాకు ప్రాసెస్ రిజిస్టర్కి మూవ్ చేయమని అర్థం అన్నమాట. సో ద ప్రీవియస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ దట్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ సీన్ అది ఇది ఒకటేనండి, right? But this is written in the machine instructions and the previous one in the assembly language, simple assembly language. So రెండిటికి లాజిక్ లో డిఫరెన్స్ ఏం లేదు, జస్ట్ మీకు ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ మాత్రమే మారింది. సో ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్, హియర్ వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ఈస్ దిస్ టెస్ట్ బిట్ ఈస్ టెస్టింగ్ ద బిట్ ఇన్ ద డెస్టిన్ లొకేషన్. డెస్టిన్ లొకేషన్ మీన్స్ నువ్వు ఏదైతే స్పెసిఫై చేసావో ఆ లొకేషన్లో బిట్ యొక్క కండిషన్ ఏంటి అనేది టెస్ట్ చేస్తుంది. ఇఫ్ దట్ బిట్ పొజిషన్ ఈజ్ ఇన్ 0, మనకి ఇచ్చిన కండిషన్ అదే కదా, బ్రాంచ్ ఈక్వల్స్ టు 0, రీడ్ వెయిట్ అంటే మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోమని అర్థం. సో ఇట్ విల్ బి చెకింగ్ ద డెస్టిన్ లొకేషన్. సో యాజ్ ఫార్ యాజ్ యువర్ బిట్ పొజిషన్ ఈజ్ 0 ఉన్నంతసేపు నాకు ఇదే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుందండి. ఎప్పుడైతే నాకు ఈ కండిషన్స్ ఫాల్స్ అయిందో, అంటే నాకు బిట్ పొజిషన్ మారిందో, ఐ మీన్ 0 నుంచి 1కి అయిందో, దెన్ ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ లూప్ and it will execute the instruction move by data in comma R1. That means whatever the data that was present in the buffer register will be moved to the process register R1. Okay, so this is one type of writing the same read operation can be performed by using this instructions also. అలాగే రైట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కూడా అట్లాగే వాడతాను. మీకు కావాలంటే నేను ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. ఓకే, సో ఇది రీడ్ ఆపరేషన్ అండి, ఇది రైట్ ఆపరేషన్. టెస్ట్ బిట్ రైట్ ఆపరేషన్ చూడండి, మళ్ళీ టెస్ట్ బిట్ #3 కామా అవుట్ స్టేటస్ అంటే ఈ డెస్టిన్ లొకేషన్లో ఉన్న బిట్ని మళ్ళీ చెక్ చేస్తుందండి. సో బ్రాంచ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అయితే, అంటే ఇది 0 అయినంతసేపు నాకు మళ్ళీ ఇదే లూపు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో వన్స్ దిస్ branch condition becomes false and it comes out of this loop and it will execute the instruction move byte R1 కామా డేటా అవుట్. అంటే ఇప్పుడు నాకు రిజిస్టర్ R1 లో ఉన్నది డేటా అవుట్ బఫర్ రిజిస్టర్లోకి మూవ్ చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ ద రైట్ ఆపరేషన్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద రీడ్ ఆపరేషన్, రైట్? అండ్ నౌ there is a small example. So here is a program to read a line of characters, not characteristics. Just take down this program once. ఒకసారి ఆ ప్రోగ్రామ్ ఫాస్ట్గా రాసేసుకోండి. Yes, who is this?
Moksharani, are you there? Moksharani, are you there? What's your number? Right? So come back to the program. So as I have told you, what is the program? So this is a program which reads a line of characters and displays it. So it is very simple. It's just a combination of about two operations. So if you look at the program, see your first instruction of the program here. Move hash LOC comma R0. That means you're moving an address location. That means specifically you're specifying the address location of the register R0. That means you're moving this value. This is in the immediate addressing mode, isn't it? So you're moving this value to the register R0. So generally here we call it as you're initializing the pointer register. That means you're initializing the first location of your memory. Now look at here. So we have written the read operation. So again read test bit hash 3 in status branch 0 read. So what these instructions are performing, what operation they are performing, here they are performing the read operation. So whatever the input that you are giving, right, first of all it was tested by the test bit, then it will, that means it will test the status register. So it will test the bit position of this in the status register, right? So as far as it is 0, it the same two instructions will be executed, the same loop will be executed. Once your condition gets false, right, then it will execute the next instruction, which is nothing but move by data in comma or not, means your data is moved to the ప్రాసెసర్. దట్ మీన్స్ మీరు ఇన్పుట్ క్యారెక్టర్ ఏదైతే ఫీడ్ చేశారో అది నాకు బఫర్ రిజిస్టర్ నుంచి ప్రాసెసర్కి వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద రైట్ ఆపరేషన్. సో ఎకో టెస్ట్ బిట్ హ్యాష్ 3 కామా అవుట్ స్టేటస్, మళ్ళీ సేమ్ అవుట్ స్టేటస్ రిజిస్టర్ని రిజిస్టర్లో ఉన్న బిట్ని చెక్ చేసుకుంటుంది. సో ఫార్ యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 0, రైట్, the same loop will be executed. As you know, once your condition gets false, right, now it goes to the next instruction, which is move byte R0 comma data out. That means that the character which was in the register R0 will be now transferred to the data out, that is to the display, right? So after it was given to the display, there is a small comparison. So compare hash cr comma R0 means, let's forget about this R0 for a while. Like compare hash cr means, so we need to know whether the character whatever that was read, అంటే మనం read చేసిన character is a carriage return or not. If it is not a cr, then we have to branch back, అంటే మనకున్న క్యారెక్టరా కాదా అనేది కంపేర్ చేసుకుంటున్నాం. ఒకవేళ కాకపోతే మళ్ళీ అది రీడ్ ఆపరేషన్కి వెళ్ళిపోతుంది, రైట్? సో ఒకవేళ అయితే కనుక ఏమవుతుంది అంటే your register R0 will be incremented to the next character. Okay, right? So this is how we write a program for taking for reading the line of characters. Okay. Yes, okay. Is that clear? Yes, ma'am. Right. So this is about basic IO operations. Now we'll go for the most important topic, that is stacks. Okay.
Hope the basic IO operations are clear for you. Yes. Yes, ma'am. Now let us go for the stack. Yeah. So before going to the stacks, so what do you know about it? Have you ever heard about the stack? Did you heard that terminology? Stack? Yes. Have you ever heard? Yes, ma'am. So what do you know about the stack in your point of view? Anybody can తెలిసి చెప్పండి అమ్మ తప్పైనా పర్వాలేదు but speak out so that you can learn. Yes. You don't have idea about it? Huh? Yes. The voice was breaking. You can chant. Stack last in first Oh, very good. Last in first out, that's okay. అంత డెప్త్గా వెళ్ళే ముందర అసలు ముందు లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ అని చెప్పే ముందర స్టాక్ అంటే ఏంటంటే లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. So I have lost the connection. Just a moment. Right. First of all, the stack is nothing but is a list of data elements, right? Usually it might be words or whatever it might be, right? So it's a list of elements, nothing but. Stack is a list of elements. So which can be added or removed at the end of the list only. ఎక్కడో ఒక చోటే మనం ఎండ్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే పైనుంచి తీయడం అనమాట. అంటే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ అరేంజ్ ద ప్లేస్ వన్ ఓవర్ ది అదర్, ప్లేట్స్ అన్నీ ఒకదాని మీద ఒకటి అరేంజ్ చేశారనుకోండి. సో మీరు ఫస్ట్ తీసే ప్లేట్ ఏదవుతుందండి, చివరి ఏదైతే పెడతారో అదే, అవునా? అదే లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ అనమాట. సో the same logic will be using in stack organization. Okay, so here all the elements or all the data will be arranged in a list one by one, right? And సో హియర్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం ఇనిషియలైజ్ చేసేది లేదంటే ఫస్ట్ ప్లేస్ చేసే డేటా నాకు స్టాక్ బాటమ్ అవుతుందండి. ఓకే, అండ్ పైన మనం పెట్టేది అంటే యాక్చువల్గా అది లాస్ట్ ఎలిమెంట్ లాస్ట్ పెట్టేది. సో
సో అది నాకు టాప్ ఆఫ్ ద స్టాక్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, అంటే నేను ఫస్ట్ పెట్టేది స్టాక్ బాటమ్ అవుతుందండి. రిమెంబర్, నేను లాస్ట్ పెట్టే ఎలిమెంట్ నాకు స్టాక్ టాప్ అవుతుంది. ఓకే, దట్స్ వై we call it as last in first out stack. జస్ట్ లైక్ యువర్ ప్లేట్స్, ఇందాక మీకు చెప్పినట్టు ఎగ్జాంపుల్, ప్లేట్స్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినట్టు మనం ప్లేట్స్ ఒకదాని మీద ఒకటి అరేంజ్ చేసుకున్నప్పుడు మనం ఫస్ట్ తీయాలంటే లాస్ట్ పెట్టిన ప్లేటే తీస్తాం. ఇక్కడ కూడా అంతే, ఫస్ట్ మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి అని అంటే ఐ విల్ బి ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ద వాట్ ఎవర్ దట్ ఐ హ్యావ్ పుట్ ఆన్ ద లాస్ట్ వన్, రైట్? సో వన్ థింగ్ ఈజ్ హియర్ దిస్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ స్టాక్ బాటమ్, అంటే నువ్వు ఫస్ట్ పెట్టిన డేటా స్టాక్ బాటమ్ అవుతుంది, నువ్వు లాస్ట్ పెట్టిన డేటా యొక్క లొకేషన్ వచ్చేసి టాప్ ఆఫ్ ద స్టాక్ అవుతుంది. ఓకే, రైట్? అండ్ హియర్ దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ థింగ్, ఎస్పీ అని చూపిస్తున్నాను. సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఎస్పీ ఈజ్ that is called stack pointer. So what is this stack pointer? So this is nothing but a register, right? That means here what the stack pointer is representing you. So what the stack pointer is representing you is, it was representing the address location of your last element. Okay, ఓకే. సో నాకు టాప్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ యొక్క అడ్రస్ లొకేషన్ ఇస్తుందండి. సో దాన్నే నేను స్టాక్ పాయింటర్ అని అంటాను. ఇకపోతే అడ్రస్ లొకేషన్స్ మనం ఇచ్చేటప్పుడు మనం ఎట్లా ఇస్తామంటేనండి, జనరల్గా మనం ఏంటంటే టాప్ టు బాటమ్ ఇస్తాం కదా. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాప్లో నేను ఐ మీన్ పైన ఉన్న ఎలిమెంట్కి హయ్యర్ మెమరీ అడ్రస్ ఇస్తాను. ఇక్కడ అట్లా కాదండి, నేను ఇనీషియల్గా పెట్టేది ఏదైతే ఉందో దానికి నాకు హైయర్ అడ్రస్ ఇది వస్తుంది అనమాట. అక్కడి నుంచి నాకు ఏమవుతుందంటే తగ్గుకుంటూ వస్తుంది, రైట్? దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్. లుక్ ఎట్ హియర్, వాట్ ఎవర్ దట్ వాస్ ప్లేస్, వాట్ ఎవర్ ద డేటా దట్ వాస్ ప్లేస్డ్ ఇనీషియల్లీ విల్ హ్యావ్ హైయర్ అడ్రస్, రైట్? అక్కడి నుంచి నాకు టాప్కి వెళ్ళే కొద్దీ అడ్రస్ రెడ్యూస్ అవుతా ఉంటుంది, డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది, లోవర్ అడ్రస్ లొకేషన్స్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో బాటంలో ఉండేది ఎప్పుడు కూడా, సో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద బాటమ్ లొకేషన్, రైట్? అండ్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద టాప్ లొకేషన్, right? Whatever, whenever if you want to push some element onto the stack, you need to push it from the just a moment. Yeah, so you have to push it the top location. But ikkada entante nu ఫస్ట్ నువ్వు ఏ డేటా అయితే ఎంటర్ చేస్తావో అది నీకు హైయర్ అడ్రస్ లొకేషన్ అవుతుందండి. కింద నుంచి పైకి వెళ్తుంది అంటే నీ అడ్రస్ లొకేషన్స్ రెడ్యూస్ అవుతూ వెళ్తాయి అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే చూస్తే ఇక్కడ 10 ఉంది, పైకి వెళ్ళిన 9 అయింది, 8, 6, 7, 6 అట్లా నాకు టాప్కి వెళ్ళే కొద్దీ నా మెమరీ లొకేషన్స్, అడ్రస్ లొకేషన్స్ లోవర్ అడ్రస్ లొకేషన్స్ అవుతాయి. సో యువర్ స్టాక్ విల్ గ్రో ఇన్ డిక్రీజింగ్ మెమరీ వే, right? So this is about the description of the stack. Now let us see about push and pop operation. Today gurtupettukondi, push operation ante you are inserting or giving some data into the stack. మీరు ఏదైనా కొత్త డేటా ఇవ్వాలి అని అనుకుంటే అది పుష్ ఆపరేషన్ ద్వారా ఇస్తారు. మీరు స్టాక్లో ఉన్న డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి అని అనుకుంటే అది పాప్ ఆపరేషన్ ద్వారా చేస్తారు. We'll see push and pop instructions, how to write push and pop instructions in the next class. So far I think the class was clear to you, today's class? Yes, ma'am. Right? So just go through the figure. We'll see in detail what a push and pop operation will perform. Okay?